اپنے گھروں کو خاموش فتنوں سے بچائیے، خاموش فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ اس میں یہ جو تصویریں ہوتی ہیں دواؤں کی بوتلوں کے اوپر، اور یہ جو تصویریں ہوتی ہیں اپنے اخباروں میں یا بچوں کے اسکول کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کر یعنی اندر کباٹ میں رکھیے۔ بچے کھیلیں گے، کریں گے، لکھیں گے، کریں گے، کام ہو گیا، اس کو سنبھال کر رکھ لو، وہ مجبوری ہے، اس کے اللہ کی یہاں معافی ہو جائے گی، لیکن یہ کھلونے کی معافی نہیں ہوگی۔ جس کے گھر میں تصویروں والے کھلونے ہوں گے اور جس کے گھر کے اندر یہ پھٹے کپڑے، یہ جینس وغیرہ جو ہوتی ہے نا، پھٹی میکسی، پھٹی بنیان، میں کئی ساتھیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا یار تم نے پھٹا ہوا کہ نہیں پہنا، میں نئی بنیان دے دیتا ہوں۔ پھٹا ہوا بنیان پہننا تو علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ بہت خراب علامت ہے۔ پھٹی میکسی، پھٹی اوڑھنی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے پھٹی ہوئی اوڑھنی پہنے گی۔ 4 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، 4 رذائل، گنتے جاؤ۔ نمبر 1، وہ لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 2، ہمیشہ ان میں نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، ان میں سے بڑی بیماریاں ہے کینسر۔ نمبر 3، ان کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوگی، بہت زیادہ غافل ہوں گے۔ غفلت تو ہوتی ہے لیکن غفلت بہت زیادہ، ٹاپ 1 غافل ہوں گے، ٹاپ 1۔ نمبر 4، یہ 3 میں نے بنائے۔ نمبر 4، یہ جنات نے بتائی یہ چیز، یہ چوتھی جو ہے نا یہ جنات نے بتائی۔ اس نے یوں کہا کہ وہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس گھر کے اندر فرشتے جاتے نہیں ہیں، وہ تو حدیثوں کے اندر ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے شیطان جو ہے وہ فرشتے آتے نہیں ہیں، وہ تو چیز ہے، لیکن اس گھر میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم جنات ہیں نا، شریر جن شیطان، ہم سب کو کہتے ہیں ارے وہاں تیرا خزانہ بھرا ہے، وہ گھر کے اندر آج ہی خرید کے لایا ہے، وہ بھاگو۔ تو جنات نے کیا کہا، جتنے شریر جن ہوتے ہیں، شریر شیطان، شریر جن، یہ سارے کے سارے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ جو آج جو ہے نا آج بچے لائے ہیں، وہ کھلونے لائے ہیں، ارے عجیب تصویریں ہیں، عجیب آنکھیں ہیں، عجیب ہے۔ تو جنات نے کہا کہ ہماری غذا ہے، وہ ہمارا فیشن۔ غذا کا مطلب کھانا نہیں، ہماری روحانی فیشن، ہمارا گانا۔ آپ سمجھے نا، جیسے آدمی کو موسیقی کیسے اچھی لگتی ہے کہ تنتنیا جیسے موسیقی کو بولتا ہے تو کیسے اچھا لگتا ہے، تو یہ ایسے کھلونے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو جتنے شیاطین ہیں، جتنے یہ شریر جن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری غذا ہے، بھاگتے وہاں، بھرا رہتا ہے وہاں سارا ملبہ، ساری خباثت، ساری چیزیں۔ اس لیے یہ میری نصیحت یاد رکھنا، کھلونے بچوں کے لیے لاؤ۔ آج آپ کے گھر میں جو ایسے کھلونے ہیں توڑ کے پھینک دو، باہر ہی رکھو۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ہدیہ دیتی ہیں، جیسے ہدیہ آیا کھلونا ہے، آنکھیں، تو آنکھوں پر جو ہے لال پٹی لگا لیں گے، کالی پٹی لگا لیں گے، آنکھیں نہیں دکھ رہی ہے نا، اب بچوں کو کھیلنے دے دیں گے۔ ارے نہیں، وہ آنکھوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاتھ تو ہے نا، ٹانگیں تو ہیں، سینہ تو ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی ہدیہ دے، ایک تو ہدیہ دینا نہیں چاہیے، اور ایسی چیز اگر ہدیہ آوے فوراً پھینک دو، اس کو منع کرو گے تو برا لگے گا اس کو باہر جا کر۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈلنے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو پہلے ڈوبیں گے۔ تو لے ڈوبنے کا کیا ہے، ان کے گھروں میں ایسی چیزیں داخل کر دو۔ یہ جینس تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، یہ عورتیں پہنتی ہیں، یہ لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکے پہنتے ہیں، پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، اور کہتے ہیں بہت بڑے مالدار ہیں۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوگی نا، یہ شیطانوں کی غذا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس سے بچو، یہ خاموش فتنے، خاموش ہتھیار ہے۔ اب اچھا، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر میں رشتے بھی نہیں آتے، میں نے میری کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے۔ اب ان چیزوں کی ان چیزوں کے دلائل قرآن حدیث سے تو میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کچھ تجربے ہمارے بھی ہیں، کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں۔
कुछ चीज़ें ये अब कोई कहेगा भाई इसकी दलील लाओ, उसके दलील लाओ, उसके दलील लाओ, उसको तू तेरे बाप का बेटा है, क्या दलील है भाई? हर चीज़ की दलील नहीं होती, सोचने समझने की बात होती है। हाँ, इसलिए अपने कपड़े जिसमें तस्वीर हो बिल्कुल मत दाखिल होने दो। ये शैतान की बहन आ गई घर में। ये कहा कि जो खिलौने हैं जिसमें तस्वीर हो तो घर वाले ये कहें अरे शैतान की बहन। सबसे ज्यादा शैतान जो खुश होता है या शरीर जिन जो खुश होते हैं, वो जिन्नात ने मुझे कहा कि हजरत ये खिलौने और ये कपड़े और ये जिसमें तस्वीरें होती हैं ये तो हमारी ग़िज़ा है, बहुत मज़ा आता है हमको। और बल्कि दूसरों को कहते हैं, जैसे चंदे वाले कहते हैं ना, फला जगह चंदा अच्छा दे रहा है, कहते हैं ना फला जगह कबाब अच्छे मिल रहे हैं, अरे कहते हैं फला जगह फुल अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वैसे हम कहते हैं कि फला घर में आया है। इसलिए अब ईद का, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन है, दुकानें खुली नहीं होंगी, लेकिन अपने घरों में ये चीज़ें नहीं लानी है। बाकी जो मजबूरियाँ हैं वो मजबूरियाँ हैं, उसकी कोई हरज नहीं है। खिलौने जिसमें तस्वीरें हों निकाल दो आज की रात में, और कभी मत लाओ। मैं बड़े अहम लोगों के घरों पर गया और मशाइख, बड़े बड़े लोग में जो समझदार आदमी थे, उनके घरों में गया तो मैंने उनके बच्चों से कहा कि इंदकुम मौजूद लिल्लाब, तुम्हारे लिए खेलने के लिए कोई चीज़ें हैं? नाम शेख मौजूद, नाम शेख मौजूद। एक बहुत बड़ा आदमी है, तो उसने मुझे अपने घर पर बुलाया वहाँ जिद्दा में। उसने कहा कि हज़रत आपको मेरे घर आना है। मैंने कहा भाई मेरी माजूरी है, मेरे मैंने कहा मैं आप थोड़ा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, ये है वो है। खैर बहुत बड़े होटल का मैनेजर था, तो मस्जिद हरम शरीफ के करीब में ही वो होटल था, उसका बड़ा मैनेजर था, इकराम भी करता था हमारा। तो खैर हम गए उसके घर पर। मैंने कहा क्यों बुलाया तूने मुझे? बोले मेरा बच्चा है, ये जब भी आपका बयान सुनता है, अरबी का दर्स जाता है वहाँ, तो ये रोज़ाना मुझे कहता है कि अब्बा मेरा नाम मौलाना यूनुस पालमपुरी रखो, मौलाना यूनुस पालमपुरी रखो, ये उसने मुझे कहा। तो इसकी तमन्ना थी आपको देखने की। तो खैर बयान भी हुआ, ये हुआ। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में खेलने की चीज़ें? हाँ है। ला जरा ला। भाई उसने ला के दिखाया, एक तस्वीर नहीं। ऐसे खिलौने मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते बच्चों को खेलने के लिए, एक तस्वीर नहीं। मैंने उस पर कहा वाह भाई, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने बहुत अच्छा काम किया कि तक बच्चों को खिलौने दिए हैं लेकिन तस्वीर नहीं है। फिर मैंने सारा ये बयान वहाँ किया जिन्नातों का, तो अरबों को पता चला। मैंने वहाँ अरबों के बड़े बड़े मशाइख से कहा कि आपके यहाँ जो कपड़ों पर तस्वीरें वाली चीज़ें आती हैं, इससे अपने बच्चों को बचाओ, ये खामोश फितने हैं। वो तो उजड़ चुके हैं, दूसरी कौमें तो ख़त्म हो गई, मग़दूब अलैहिम, यहूद भी ख़त्म हो गए, दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना। अब मुसलमानों को कैसे ख़त्म करना? ये चीज़ें दाखिल कर दो मुसलमानों के घर में, बस आहिस्ता आहिस्ता ही मुसलमानों को रूहानियत मर जाएगी। आज ज़मीनें तरस रही हैं कि नमाजी कहाँ चले गए, आज मस्जिदें तरस रही हैं कि नमाजी कहाँ चले गए, मिंबर तरस रहे हैं कि नमाजी कहाँ चले गए। इसलिए अपने आप को इन खामोश फितनों से बचाइए। और मैं एक ही बात कहूँगा, जब कभी याद रखना, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर बहुत पढ़ा करते थे, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि तस्वीरें इस कपड़ों में तस्वीरें इस मरकज़ में कहा मेरे रब्बा ने इस तरीक़े से दाखिल की कि उस वक्त में या चोर बाज़ार होता था पहले, उसका नाम मैंने रखा जुमा बाज़ार। ये मैंने उसका नाम रखा है जुमा बाज़ार। मेरे मशवरे में मैंने कहा हमारे मशवरे में चोर बाज़ार का नाम क्यों आता है, हम चोरी थोड़ी करते हैं भाई, उसका जुमा बाज़ार नाम रखो। तो उन्होंने जब जुमा बाज़ार चल दिया, बोले ये कपड़े वहाँ से चलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ $50 का मिलता होगा, यहाँ 50 रुपये में मिलेगा। मुसलमान खुश हो जाता है, अरे बहुत सस्तु છે, બહુ સારું કપડું પણ એમાં ઝેર છે।
અરે બહુત અચ્છા કપડા હૈ, બહુત અચ્છા દેખ, અરે જો ને કેટલું કેટલું મુલાયમ છે ને કેટલું મજબૂત છે, જहर है उसके अंदर. इसलिए इन ऐसे खिलौनों से खिलौने दो बच्चों को, ऐसे दो जिसमें आंखें जिसमें तस्वीर न हो. मिलते ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, ढूंढना पड़ेगा आपको. ये बात हो गई.